লাভের 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 জন্য भगवान के भगवान ये परिपूर्ण स्वरूप भगवान हमारे पूर्ण भगवान से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भगवान समुदाय नारायण कौनसी है भगवान भगवान ने स्वरूप के कथा इस भाषा में पाठ को समर्पण किया भगवान की तरफ भगवान हमारे को विष्णु का सारे आत्मा और आत्मा में भगवान की वस्तु को से और भक्ति का अंतर्गत है ठीक है कितने आपका आगे भक्ति का हमारे भक्ति के हमारे से हम के है तो क्या आप जरा देखिए तरफ जब तुम सत्यम का है क्या कहते हैं कि अनुभव आपका कभी से हुआ तो होगी क्वेश्चन का आधार को क्षेत्र वाले सारा होगा वाले जो अपना को इसका भी काम करने के लिए होगा और भगवान देने से সেই জানাতে কিছু অবস্থিত কথা তারা আমাদের আমাদের জ্ঞানের জন্য তারা সেই শাস্ত্রের কথা বলতে ভগবানের অনন্ত বিশেষের কথাকে উদ্বুদ্ধ করে সবাইকে বিশেষের মধ্যে Lima begitu, ज्ञान
Jadi, kalau kita
भगवान आनंद को बोले tidak benar kalau benar nanti ada hubungan pasal yang ini betul Vijayaru Param Varyam Samachit Sampum Niho Varam Edi Annam Amra Vasir Samaki Sampitwai Usko Parichi Ya Apnar Kono Vijayaru mungkin akan mengajarkan rasa aman berjalan kami. Akan Evam Shabana Panju Shakuti Rekena Pondre Mukana Yesu Kurta untuk nama Nafasi Rasa Menani itu lebih sampai adalah pengalaman itu manusia. Jadi satu saksat hati yang bersyukur seperti apa? Konon bahasa itu masih beda. Karena apa yang begini, bertiksai, ukuran medisi. Jadi bisnis berusaha itu tanam beri, apa ini awalnya seperti anak tersebut. Di anak tersebut dia pun kalau dia berpaham itu, maka dia pun pada akan berpikir pada tidak. Baik, bapa berpikir awalnya pada berpikir dulu, kamu kunci hati. Jauh lebih kalau berlebihan, apa dua pertanyaan cukup kuli, ini kamu berjalan kuli, tapi waktu berbahagia itu berlalu, tapi berlalu, atau berlalu, atau kemudian alasannya jadi dengan itu berjalan kita bawa percaya orang barat orang berikut ini jadi barat itu isu yang ada saya oleh nama dia apa yang tak akan solusi anak itu apa ini sudah ambil terhadap nanti dia ada banyak nonton mana lagi anak itu yang berisiko kita bercanda jadi proses usaha jalan usaha proses usaha ini akan selalu maupun kita amin bergerak seperti bagian seperti
Pengetahuan aktiviti tidak berlaku hebat analisis mesti saya dan dari bukti dan bersama Indonesia mesti tidak ini itu bukan cara cara yang berkurang bukan sesuatu yang berkurang nanti berapa jadi sebetulnya tak percaya dan tidak orang cuma kasih itu ya nanti orang naik itu orang yang kasih awal ini orang pernah kata itu orang hak bukti pada bukti jokowi itu satu hal untuk jualan ini kulit jokowi di kawasan untuk nampuni lewat ada bisa pada kuliah Naimetik anak sedang itu selalu anak itu orang yang apapun sahaja sih jadi mungkin punya anak itu lagi sama itu kompatif ini anak ada yang ini ada orang polisi ini ada orang jangan sampai polisi apa maksudnya itu anak itu seperti itu. Karena kami bisa seperti itu harap satu korban ini Tuhan aku seperti ini saya ini pada apa? Allah disuruh kita bisa buat sesuatu beribadah kami bisa seperti harap satu ngomongnya jika itu hati apa sendiri isi kursinya kemudian kami bisa satu lagi yang sini itu dinam angka buku kamar ini mesti menjadi apa kita menjadi apa bagi kamar apa itu kalau mereka itu berbagai macam kemana kalau dari kecilnya itu ada berubah lagi jadi kalau mereka perlu sekolah kecil ini buku kamar apa seperti amat ini Sama kami ini sekolah punya di satu apa narapun lagi ini tempat ini itu jual apa namanya jadi kata syarban punya kita apa ini umum berjumlah satu ada nama ada nama berjumlah wah sampai di mana karena kurang ini teman orang itu bukan itu bukan dari situasi kita politik lagi jadi ini mesti dicari bergasi amal ini dicari bukan dia diberi dalam penguatan kecil ada profesi kamu apa ini ini saja apa itu jadi bos politik kan dekes sudah kalau kamu apa ini
ব্রহ্মার চেরি আর ভগবানটা এই জন্য ভগবান তাকে ওই রকম 10 টাকা দিয়ে আছে জেনে নেয় আছে জেনে নেয় এবং নিষ্কামের চূড়াটা আমরা আসলে চূড়াটা করে একই করে জিনিস দেখি ওখানে আছে যদি কেউ আমরা আসলে চূড়াটা দিয়ে নিষ্কাম বিশুদ্ধ সাত্বিক একমাত্র ঈশ্বরের পৃথিবীধারের জন্য ভগবানের পৃথিবীধারের জন্যই কেবল তার আরাধনা যাওয়া তখন ভগবান কি বলেন আমি বিভু ওই মূর্তি বিষয়ে ধরা আছে ভগবান তখন তাকে বলে আমি বিভু ওই মূর্তি বিষয়ে তখন সে যাওয়ার দেখে শুনে যাওয়ার ভিতর দিকে যাওয়ার বাসনার প্রতিবাদ থাকে আকাশ প্রায় প্রতিবাদ থাকে ভগবান তাকে বললে যাও মুছে যায় এই বিষয়ে বাসনার দিকে আমার না দুনিয়া আছিস না ঠিক আছে আমাকে একদম ভালোবেসেছিস আমি এমন একটা বস্তু দেবো এই বস্তু পেলে আর তুমি যাওয়া আমার ওই বাকি থাকবে হ্যাঁ সেই জায়গায় মাত্র নিষ্ঠা ভক্ত বিশেষ প্রার্থনা খুবই কম খুবই পুত্র নাই পুত্র চাই পুত্র দাও টাকা নাই টাকা চাই টাকা দাও বাড়ি নাই বাড়ি চাই বাড়ি দাও তো দাও ওই রকম ভগবান পাঠিয়ে তাই সুন্দর করে বলছি রোজ এমন করে তোমাদেরকে তৈরি করি तब जब हम वादिशानां शैवमात्मनां श्रेयो परमविदुषां परमपुरुषों प्रपश्यपुण्यां स्वाभिमान मानंचा वरुद्याको मुकुलपियस्तं स्वयं नाउचितो एवितो रवती ओ लक्षितः ही परम पुरुष আমরা विषय की अलौकिक प्रभु वाले द्वारा भक्ताने কিছু জানি না ও জানি বলে এই রকম অবিদ্যার দ্বারা এই রকম কারণ আমরা আমাদের পরমঙ্গল জ্ঞাত পরমঙ্গল কি হয় তো মাই কমিউনিটি তো বেবি মাস সেইটাই আমাদের সর্বশিক্ষি হয়ে গেল পুতুলকে একদম দেখা তখন হাত বাবা দেখা যাবে ভগবান কি চেয়ে দিলাম ভগবান কি বুঝতে পারি না আমাদের জ্ঞানহীন এবং বিধু আমাদের সমক্ষে আপনি অনন্ত করুণাবশত অপগর্ভ নামক ছিল আমাদের বাঞ্ছিত বস্তু সম্পাদন করিবার জন্য অপরিচিত হইয়া উদাসীন ন্যায়
এই যোগী স্বয়ং কাছে আমাদের দর্শন দিলেন। আপনি আমাদের আপনাকে পাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা জীবন ক্রিয়া সেটা আমরা কিছু করি না, স্বয়ং আপনার করুণা পরামর্শ করে আমাদের দর্শন দিয়েছেন। এটা আমাদের কত সৌভাগ্য, স্বয়ং আসে আমাদের দর্শন দিয়েছেন। ও কথায় মেঘ বড় যতনু জড়ি মরিষি রাজস্বী বড় দশভো ভগবান নিজ পুরুষে নাম বিষয় আসে। এই উচ্চতম সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য, এর উপরে না পূজ্য না, সকলের পূজ্য, এখানে উচ্চতম আপনি বর্তমানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জগতে বড় কি না, এই জগতে যে বস্তু নিয়ে নানা কথা বলে সেইগুলি নিয়ে নানা কথা করছে দেবতারা, ইন্দ্রিয়া দেবতা দেবতারা, তারা কি দিবে কিন্তু আপনি যদি আপনি বড় প্রধান বড় প্রধান করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তথাপি আপনি যে নাভির যোগিয়ে আপনার নিজজন আমাদের নয়ন প্রতি ধরলে আমাদের নাভি মালা থেকে যে উদ্দেশ্যে এনারা সব যোগ আচার রীতি সাহস এনাদের ওনারা যদি এনাদের দর্শন হয়ে গেল, আমাদের দর্শন হয়েছে, ইহাই আমাদের মুক্তির বড় স্বরূপ লাভ হচ্ছেন তো মহারাজ। আর আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের ভাগ্যের ভাগ্যের অবাক গেছে, তাই এসে দর্শন পেয়েছি। এখন নিশিত জ্ঞানা নলবিধতা শেষ মালানাং ভবৎ স্বভাবা নামাত্মরমণাং মনি মনং বরত পরিগুপ্তি পরিগুণিত গুণগণ পরম মঙ্গলানন গুণগণ কথনোসি। হে প্রভু, মণিগণ নিরন্তর ভবদীয় গুণগ্রাম অভ্যাস করিয়া থাকেন। আপনি এবং ভূত পুরুষ বৈরাগ্যের দ্বারা শানিত জ্ঞানানলে যাহাদের অশেষ মল বিধ্বংস করেন। ভগবানের কাছে যেন তেন পুকারে যদি একবার যে পৌঁছাতে পারি না, বাস আমাদের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, ধর্মার্থ কাম বাঞ্ছা নিয়েও যদি কেউ ভগবানের আরাধনা করে, অর্থাৎ জিজ্ঞাসু ভরত সম বললেন, আর্তভাবে ভয় পেয়ে গেছে, হে ভগবান তুমি আমায় রক্ষা করো। অর্থ নাই, ডাইনে বাঁয়ে আগে পিছনে, এই দাদা 2 লাখ টাকা দেবে, ছেলের অপারেশন হবে, দাও না। দাদার মশাই টাকা টাকা টাকা, আগে টাকা নিয়েছিল দিয়েছিলেন, ডাইনে বাঁয়ে কেউ দিচ্ছে না। অর্থের জন্য হে ভগবান জিজ্ঞাসু, এমন সংকটে পড়ে গেছি, ধর্ম সংকটে, জিজ্ঞাসা করছি, পাচ্ছে না। এই রকম
ভগবানের কাছে যদি ওই ধর্ম অর্থ কাম আর্থ অর্থ জিজ্ঞাসু এই নিয়েও যদি কেউ ভগবানের কাছে যায়, তাহলে সেই ধর্ম অর্থ কাম এবং অর্থার্থী জিজ্ঞাসু স্বাভাবিক কোনোদিন না কোনোদিন দূরীভূত হয়ে নিষ্কামভাবে প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন হয়ে স্বাভাবিক ভগবান গোবিন্দের করুণা লাভ করতে পারবে। শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছেন। সেই জন্য যেন তেন প্রকারই কৃষ্ণ মনে নিবেশত, যেন তেন প্রকারে যদি ভগবান শ্রী গোবিন্দে একবার মনটাকে নিয়োগ করা যায়। ইচ্ছা হচ্ছে না, আরে আসো, ইচ্ছা হচ্ছে না তো কি আছে, এই সময় হ্যাঁ করো, সন্ধ্যার সময় একটু আরতি দর্শন করো, সন্ধ্যার সময় একটু কীর্তন শোনো, সন্ধ্যার সময় একটু ভগবানের কথা শোনো। কত সময় হয়? 40 থেকে 45 মিনিট এখানে পাঠ হয়। হ্যাঁ, 24 ঘন্টার মধ্যে এই সময়টা দেয়া যায় না? খুব দেয়া যায়। যদি দিই, স্বাভাবিক কোটি কোটি জন্মের সাধনার ফল এই 24 ঘন্টায় মিলে যাবে। হ্যাঁ, সেই জন্য বলছেন জ্ঞানাননে অনলে যাহাদের অশেষ মল ধ্বংস হয়। ভগবান বলেছেন, আমার যদি কেউ শরণ নেয় তাকে আমি জ্ঞান প্রদান করি। দদামি বুদ্ধি যোগতং যেন উপযন্তিতে, আমি তাকে বুদ্ধি দান করি, জ্ঞান দান করি। আর সেই জ্ঞানের দ্বারা যত রকমের মল মানে ওই রকম যেগুলো ভগবানের সেবায় লাগে না, ধর্ম অর্থ কাম, এইগুলো হচ্ছে মল। অর্থার্থী জিজ্ঞাসু, এইগুলো হচ্ছে মল। কামনা বাসনা, এগুলো হচ্ছে মলই মল, নোংরাই নোংরা। হ্যাঁ, এইগুলো পরিশোধিত হয়ে যায়। আর যাহারা আপনার সদৃশই স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারাম আত্মরাম, সেই মণিগণের নিকটে আপনার গুণ কীর্তন পরম মঙ্গল নিকেতন স্বরূপ একমাত্র। প্রভু, তুমি তো নিষ্কিঞ্চন জনের আত্মরামের কাছে, আত্মকাম আত্মরামের কাছেই তুমি তো পরাস্ত হয়ে যাও। মুনিগণ তোমার মনন করেন যারা, তাদের কাছেই তুমি তো বশীভূত হয়ে যাও, তাদের কথাই তো তুমি শুনতে ইচ্ছা করো। তাই তুমি তো তাদের কাছেই, তোমার নিত্য নিকেতন, তুমি সেখানে নিত্য অবস্থান করো বলেছে। মুনিগণ মনন করলে আমি সেখানে মদভক্ত যত্র গায়ন্তী তত্ত্ব তিষ্ঠা আমি নার, আমার ভক্ত যেখানে আমার কীর্তন করে, আমার চিন্তন করে, আমি সেখান থেকে ছাড়া আর কোথাও যাই না। একদম এখানেই বলছেন সেইটাই পরম গুণকীর্তন পরম মঙ্গল নিকেতন স্বরূপ, তোমার বাসস্থান স্বরূপ। সেই স্থানটি, সেখানে ধুলোটাও মঙ্গলপ্রদ। এই জন্য জানতে হবে ভগবত যেখানে ভগবানের কথা কীর্তন হয়, সেই স্থানের পরিবেশ বাতাবরণ দেখতে না পেলেও সেখানে মুনিগণ, সুখদেব গোস্বামী, দেবশ্রী নারদ, ভগবানের প্রিয়গণ, তারা অলক্ষ্যে এসে উপস্থিত হন। আর ভগবান তো সেখানেই থেকে যান। এমন অথ কথঞ্চিত সংখল পতন জিম্ভনম দুরবস্থানাদিষু বিবসানং ন স্মরণায় জড়ো মরণ দশায়ামপি সকল কস্মলৌ নিরসনানি তব গুণ কীর্তনা মবিধায়ী বচন গোচরানি ভবন্ত। যদিও ভবদীয় দর্শন পাইয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইলাম, তথাপি একটি প্রার্থনা জানাই। বলো বলো,
যদি আমরা কখনো বিপদগামী হই, হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত, পতিত, অজ্ঞান আচ্ছন্ন, দুরবস্থাগ্রস্ত অথবা পীড়িত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া আপনাকে স্মরণ করিতে আসক্ত হইয়া পড়ি, তা হইলে যেন সর্বপাপ বিনাশ আপনার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণকৃত নামসমূহ আমাদিগের উচ্চারণের বিষয়ভূত বস্তু হয়। কত সুন্দর, একদম চরম ভূমিকার কথা বলেন। হে প্রভু, তোমার তো দর্শনে তুমি কৃতার্থ করো, হ্যাঁ, কি আর বলবো, দর্শন পেয়েছি যখন। একটাই, কে বলছেন? ঋত্বিক দেব বলছেন, হ্যাঁ, দর্শন যখন পেয়েছি একটাই প্রার্থনা করি, চলতে চলতে সংসারের আবিলতায় আমার বুদ্ধিটা, বিদ্যাটা, দৃষ্টিটা, শ্রবণটা, ইন্দ্রিয়গুলো সব অকেজ হয়ে যায় বা বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত হয়ে হয়তো তোমাকে ভুলে যাই। কিন্তু প্রভু একটা কথা বলে রাখি, যেন শত ওই রকম শত সর্বপাপ নাশক যে তোমার নাম, সেই নামটা যেন শত যন্ত্রণা, শত গঞ্জনার মধ্যেও যেন ভুলে না যাই। যা আসুক, বাস সার কথা বলে দিলেন। আমার প্রভুপাদ বলেছেন, এই জায়গা দাঁড়িয়ে বলেছেন, জগতের শত গঞ্চনা, শত লাঞ্ছনা সহ্য করেই হরিনাম সাধন ছাড়ব না। জগতের বিরুদ্ধমতি, জগতের সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত একদিকে এগিয়ে এসে তোমার ভজন নষ্ট করার জন্য ঘূর্ণিপাক বাতাবরণে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। যদি এই ভূমিকাকে অবলম্বন করি, আজ এখানেই শ্রীমদ্ ভাগবতের শিক্ষা। যেন প্রভু তুমি কৃপা করো, যেন তোমার নামটা কোনোদিন ভুলতে না হয়। হ্যাঁ, কি ভজনে, কি শয়নে, কি জাগরণে, সর্বক্ষণ যেন তোমার শত বিপদে, শত আনন্দে যেন ভুলে না যাই, বিপদে যেন ভুলে না যাই, ভয়ে ভুলে না যাই। হ্যাঁ, যেন তোমার নামটা কি আমার বিস্মরণ না হয়। তাই কিঞ্চায়ং রাজর্ষির পত্তকামো প্রজাং ভবাদ্রিসীমা মাশাসনম ঈশ্বরামপি দিশাং স্বর্গপর স্বর্গাপবর্গরূপীম ভবন্তো মুপো ধাবতীম প্রজায়া মর্থোপত্যয়ো ধনদো মেবাধনম ফলিকরণম। গদ্যছন্দে বললেন, কিন্তু প্রজাতেই পুরুষার্থ বুদ্ধি বিশিষ্ট এই রাজস্বী নাভি পুত্রার্থী হইয়া ভগবৎ সদৃশ পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে ভগবান তাকে দর্শন দিলেন। এই কি চাই তোমার? ভগবানের কাছে কি চাইলেন? এরকম সদ্বুদ্ধি নয়, হ্যাঁ, একেবারে খারাপ বুদ্ধি নয়। পুত্রটা বলতে পারতেন পুত্র চাই, একটুখানি বুদ্ধি করে ভগবত দর্শন হলে না, ওই রকম মাঝে মাঝে বলে না, ভগবান এসে গেলে কি করবি রে, বলে চিন্তা করতে হবে না। ভগবান এসে গেলে, ভগবান বসে বসে আহ্নিক করছি, ভগবান বা পুজো করছি, বা ভগবান
হ্যাঁ এসে যে ভাই কি চাই তোর, হ্যাঁ অনেক টাকা চাই, হ্যাঁ বড় ব্যাগ চাই, ব্যাগের মধ্যে ভরে নেব, হ্যাঁ হ্যাঁ বাস। বলে না, ভগবানই বুদ্ধি দিয়ে দেবে। ওখানে বললেন তোমার মতো একটা পুত্র চাই, পুত্র চাই কিন্তু এই মরণশীল পুত্র নয়, হ্যাঁ স্বামী চাই ওই রকম শীতের সিঁদুর মুছে দেবার মতো স্বামী দরকার নাই, হ্যাঁ এমন একজন স্বামী প্রভু যেন সে কোনো দিন আমার শীতের সিঁদুর শাখা সিঁদুর যেন মুছে না দেয়, সেই রকম স্বামী দাও, তোমার মতো পুত্র দাও। এই এখানে বলছেন পুত্রপ্রার্থী হইয়া ভবৎ ভবৎ সদৃশ, তোমার সদৃশ পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তোমার মতো একটা পুত্র দাও। পুত্র নাও, ভগবানের মতো পুত্র নাও। ভগবান কি পুত্র না, ভগবানের মতো পুত্র তৈরি আছে অন্য কারখানায় পাওয়া যাবে? কোনো মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি করতে পারে? ভগবান খানিকটা খুঁজে নিল, বলে আরে সর্বনাশ, আমার মতো পুত্র চেয়েছে, ওই দেখি দেখি বলে খুঁজেই পেল না, বাধ্য হয়ে নিজেই পুত্ররূপে গেল। হ্যাঁ ভগবান মনে করে আমি বুঝি বেশি চালাক, হ্যাঁ তোমার ভক্তরা যে বেশি চালাক তুমি সেখানে তো বুঝতে পারো না ঠাকুর। অতএব যেরূপ নির্ধন ব্যক্তি তুষজ্ঞান মাত্র আশা করিয়া কুবেরের নিকট ধাবিত হয়, তদ্রূপ নাভিরাজু পুত্রলাভীম অভিলাষী হইয়া নিখিল অভীষ্ট স্বর্গোপবর্গীর অধীশ্বর ভগবান আপনাকে আর আরাধনা করিতেছেন। কেবল ভগবানকে আরাধনা করেছেন কি জন্য? কেবল তোমার মতো পুত্র লাভের জন্য। তোমার মতো পুত্র আমার দরকার। আর একটু শ্লোক পড়ে নিন। ও বা ইহো তি পরাজিত পরাজিতয়াম মায়য়া নবসিত পদব্যনা বৃতমতির বিষয় রাম নাবৃত প্রকৃতি রণুপাসিত মহোচরণ। হে প্রভু, মধ্যজনের চরণ সেবা না করিয়া কোন পুরুষই বা ইহ সংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিত চিত্ত বশীভূত ও বিষয় বিষয়ে বেগে আচ্ছেদ প্রকৃতি না হইয়াছেন। আপনার মায়া দুর্জয়া, ইহার গতি কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে। ভগবানের মায়া কেউ ভেদ করে যেতে পারবে? যেতে পারে না। সেই জন্য কোন বুদ্ধিমান ভগবানকে পেয়ে ভগবানকে না ভজন করে অন্য মায়ার বা অন্য কারো ভজন করবে? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি? একমাত্র সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভজন করবেন। সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লবমাত্র, তথ্য বলছেন, লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। মহৎ কৃপা বিনা কোনো কার্য সিদ্ধি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরের হোক, সংসার নহে ক্ষয়। মহতের কৃপা বিনা কোনো কার্য সিদ্ধি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরের হোক, সংসার নহে। মহতের কৃপাই একমাত্র আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। মহতের করুণাতেই ভগবানকে আপন করে পাওয়া যায়। তাই যদুষা বাবুম তব পুনরদ অদভ্রকর্তরি হৌ সমহুত তদর্থ বিয়াং মন্দানাং নস্তদ যদদ্দীপ
বহিলনং দেব দেবা দেবার হসিম সামেন সর্বন প্রতিবড়ু মবিদুষম। হে বহু কার্যকারীন, হে বহু কার্যকারীন। ভগবানকে কত বিশেষণ দিয়ে প্রার্থনা করছেন। আমরা প্রজাতেই পুরুষার্থ বুদ্ধিযুক্ত মন্দমতি। স্বাভাবিক আমাদের জন্মটাই হয়েছে প্রজাতি, মানে যখন 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 আমাদের জন্ম হয়েছে তখন থেকেই আমরা মন্দমতি, বুদ্ধিটাই আমাদের খারাপ। হ্যাঁ, প্রকৃত স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আমাদের প্রকৃত স্বার্থটা কি সেইটাই নিজেই জানি না। হ্যাঁ, ওই রাজহংস এসেছে এই দেশে, পাতিহাঁসগুলোকে বলছে, এই তোমরা এখানে কী করছো? বলে কেন? গেড়ি গুগলি, হ্যাঁ, এই ঝিনুকগুলো খাচ্ছি। বলে ইস, কাঁথার জল কর্দমক্ত, বলে এখানে এইসবগুলো খাচ্ছ? আরে চলো, আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে নিয়ে যাও। রাজহংসের দিকে তাকিয়ে দেখছে, একদম ঠোঁটটা লাল আর সাদা দুধের মতো, গায়ের পালকগুলো ধপধপে সাদা, দেখে মনে হচ্ছে একটু ভদ্র ভদ্র। হ্যাঁ, তাকে রাজহংসকে জিজ্ঞাসা করছে যে, বলে কোথায় নিয়ে যাবে? বলে কেন, চলো সেই মানস সরোবরে। বলে ওরে বাবা, মানস সরোবর তো কোনোদিন নাম শুনি না, যাওয়া তো দূরের কথা। ঠিক আছে, যেতে বলছেন যখন, যাবো বলে মনে হচ্ছে যেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একটু, সেখানে এই গেঁড়ি পাওয়া যাবে তো? হ্যাঁ, বলে আরে সর্বনাশ, গেঁড়ি খাওয়া এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, হ্যাঁ, গুগলি খাওয়া এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, সেখানে গেঁড়ি পাওয়া যাবে তো? হ্যাঁ, বলে আরে ছি ছি ছি, সেখানে গেঁড়ি খাবে কেন? সেখানে কমলের মুকুল মধু আস্বাদন করবে, সেখানেই কত সুন্দর সুন্দর খাদ্য, সেখানে নোংরা বলে কিছু নাই, সেখানে সবটাই সুন্দর, সবটাই অমৃত স্বরূপ। চলো একবার, গেলে বুঝতে পারবে, না গেলে বুঝতে পারবে না। তাই আমরা যে আপনার এই সামান্য যজ্ঞে আহ্বান করিয়া আপনার অবজ্ঞা করিয়াছি, হে দেবদেব, তার জন্য আপনি আপনার সমদর্শিতা গুণে আমাদিগকে কৃপাপূর্বক ক্ষমা করুন। আপনি যে এসেছেন আপনাকে স্বাগত জানানোর বা যজ্ঞের দ্বারা আনয়ন করার মতো আমাদের যোগ্য নাই, আপনি কৃপাপূর্বক এসেছেন, তার জন্য আমাদের সকলকে পূর্ণরূপে অমায়ায় ক্ষমা করবেন। পরবর্তীকালে শুকদেব গোস্বামী কি বলতে চাইছেন, সুকবাচম, সে কথা আমরা পরবর্তীকালে শ্রবণ করব। শুকদেব গোস্বামী বললেন, ভগবান বলছেন, বা এখন মজা আছে, শুনুন, বড় সুন্দর প্রসঙ্গ এসছে। এই প্রসঙ্গ একটু যদি ধরে রাখতে পারি, জীবন সার্থক। কেবল আমাদের এই ভাগবতের কথায় ভাগবতে না থেকে যায়, আমাদের জীবনে রূপায়িত করে যদি আমরা নিজের জীবনটাকে সেই দিকে ভগবানের আদেশ নির্দেশ অনুসারে জীবনটাকে গঠন করতে পারি, তাহলে মঙ্গল। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे।
बात पदोष बात शिष्य स्वामी महाराज की जय ब्रह्मा कृपा गुरु गुरुवर की जय जोशी की जय राम अंतरासन भागवतम की जय समान प्रभु भक्तवृंद की जय ताई गौर जय जय श्री राम जी।